السلام علیکم یورو مندری اینڈ ویلکم بیک حافظ کوریا والا. میرا نام ہے حافظ عبداللہ. پیراگراف سیریز پڑھے تو نیکسٹ کویشچن ہے جی. تھورو خال ملو الماجن کھوسن موشم نکا. یہ دیکھیں یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ کویشچن میں جو پہلے جو کھیک کا کیا کیا جی واٹر مارک سا لگایا ہوا ہے اور کویشچن لکھا ہوا ہے اور پیراگراف لکھا ہوا ہے. پہلے تو ہم نے جو پیراگراف بنے تھے وہ سمپلی تھے کہ کویشچن دیا گیا ہے اور نیچے جو پیراگراف ہے اس کو پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کریکٹ آنسر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. لیکن جو یہ اب کویشچن لکھا ہوا ہے اس میں ایک واٹر مارک لگایا ہوا ہے کھیک کا اور ایک پیراگراف میں کچھ نیچے کر کے یا لاسٹ میں کر کے اس نے کیا کیا ہوا ہے کھیک لکھا ہوا. تو اس قسم کے کچھ پیراگرافز ہوتے ہیں فل ان دی بلینکس کی طرح, جس میں خالی جگہ کو پیراگراف کو مکمل ریڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کریکٹ آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ اسی کیٹیگری کا کویشچن ہے. لازماً یہ ضرور آئے گا آپ کو اس, کیونکہ آج کل جو ہے پیپر کافی مشکل آ رہا ہے. تو اس قسم کے آپ کو الجھانے کے لیے اس قسم کے کویشچن بھی ضرور آئیں گے. تو دیکھیں جی کھیک جو ہے کہتا ہے جی اے میں اے کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی انٹو یا میں. تھورو خال اندر آنا. تھورو خال کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے, تھورو کا مطلب ہوتا ہے جی اندر, خال کا مطلب کیا ہوتا ہے جی جانا, اور تھورو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اندر جانا. مل لو کی طرف. مل کہتے ہیں جی اصل لفظ کیا ہے جی مل, اور جو ریئل ہے رو ہے وہ ایک اضافی جو چیز آئی ہے کی طرف, وہ جملے کے لیے استعمال ہوئی ہے. لیکن لفظی مطلب اس کا سمجھے. مل کا لفظی مطلب ہوتا ہے جی کوئی بھی لفظ, ورڈ, بات اور کوئی بھی ٹیکسٹ جسے ہم کہتے ہیں, کوئی بھی قسم کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی مل. الماجن درست. الماجن کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی کریکٹ یا درست. خود کہتے ہیں جی تھنگ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں خود. موت کیا ہے. موت کیا. امنیکا کیا ہے. امنیکا کا لفظی مطلب ہی کیا ہے جی سوالیہ نشان ہوتا ہے, کیا ہے یا ہے سوالیہ. تو تھورو خال ملو الماجن کھوسن موشم نکا کہ جو نشان والی جگہ میں آنے والا جو درست لفظ ہے وہ کیا ہے. تو ہم پیراگراف پڑھتے ہیں. پہلے ہم پیراگراف کو مکمل طور پر ریڈ کریں گے تاکہ آپ کی لسننگ کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. اوڑی ہویسا شک تنگنن سارندرے گے کوگل تو چونن آجومونی کا اسم نیدا چھمشم شگانے پھابل موگنن سارامی سمپیک میونگی نومگی تیمونے آجومونینن آجو پھام نیدا خروجیمان آجومونینن اونجینا اسمیم سوہن سارمہن سارامانگے. وہ دیکھیں پھر کھیک کا نشان لگا دیا. راگو ملہم نیدا کورون آجو مونینل پھومیون کھیبونی چھوا جیگو پھم مت دو چھوا جم نیدا. کہتا ہے جی اوڑی کیا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی ہمارا یا ہمارے. ہویسا کسے کہتے ہیں جی فیکٹری کو. کسے کہتے ہیں جی فیکٹری کو, یا کہہ لیں جی کمپنی کو کیا کہتے ہیں جی ہویسا. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, پہلے کی ویڈیوز آپ نے یہ سارے الفاظ ریڈ کر چکے ہیں. شکتنگ کیسے کہتے ہیں جی ہوٹل کو. شکتنگنن ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں. اوڑی ہویسا شکتنگنن ہماری کمپنی کی فیکٹری میں. سارم کہتے ہیں جی آدمی کو. سارم درگے لوگوں کو. سارم دل آگے اس کا مطلب کیا ہے جمع. سارم درگے لوگوں کو. کک اصل لفظ کیا ہے جی کک, اور ال کیا ہے جی گرامر ہے. کوکل کسے کہتے ہیں جی سوپ کو. کسے کہتے ہیں جی سوپ کو, شوربے کو. تو نکالنا. تو کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی پٹ آؤٹ کرنا, مطلب نکالنا. چھو دینا. آجو مونی کا آنٹی اسم نیندہ ہے. کہتا ہے جی ہماری فیکٹری کی جو کمپنی ہے, جو ریسٹورنٹ ہے, وہاں پر لوگوں کو سوپ نکال کر دینے کے لیے کیا ہے جی آجو مونی کا اسم نیدا
आजो मुनि कहते हैं जी आंटी को, किसे कहते हैं जी, आंटी को क्या कहते हैं, आजो मुनि। इसम निदा मौजूद है, कहता है जी हमारी फैक्ट्री में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर लोगों को स्पेशल सूप देने के लिए एक खास या मखसूस जो है आजो मुनि आंटी जो है वो रखी, वो मौजूद है। जो छुम शिम शिगाने, दोपहर के वक़्त फब खाना, मोगन खाना, फब किसे कहते हैं जी, खाना यानी फूड, और मुक मतलब क्या होता है जी, खाना मतलब ईट करना, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ईट करना खाना, और ये फूड खुराक, उसको क्या कहते हैं, फब। मोगरन खाना सारामी समफिक, साराम किसे कहते हैं, आदमी को, समफिक 300 म्यूंगी, म्यूंग यहाँ पर क्या है जी, अफराद की इकाई है। नोमगी बहुत ज्यादा, तेमुने की सूरत में, आजो मुनिनन आंटी आजो फमनिदा मसरूफ होती हैं। छोमशिम शिगाने फाबल मोगरन सारामी समफिक म्यूंगी नोमगी तेमुने, आजो मुनिनन आजो बहुत ज्यादा फमनिदा मसरूफ होती हैं। कहता है जी दोपहर के खाने के वक़्त जब खाना खाने के लिए 300 से ज्यादा अफराद जब होते हैं तो आजो मुनि जो है, आंटी जो है वो बहुत ज्यादा, आजो बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी, मसरूफ होती हैं। फमनिदा का लफ्जी मतलब क्या होता है जी, मसरूफ होना। क्या मतलब होता है जी, मसरूफ होना। अब जो रिपीट अल्फाज हो चुके हैं उसको बार बार उसके मायने लिखने की जरूरत नहीं, जो नए अल्फाज आ रहे हैं उसको आप नोट कर लें और उसको याद कर लें। खरोजीमान लेकिन, खरोजीमान लेकिन, आजो मुनिनन आंटी उंजेनन हमेशा, उंजेना हमेशा, याद रखें उंजेना का लफ्ज क्या मतलब होता है जी, हमेशा, ऑलवेज। लेकिन अगर लफ्ज अकेले उंजे आ जाए इसका मतलब क्या होता है जी, कब। उत हंसना स्माइल करना, म्यून सो की सूरत में, उत म्यून सो हंसने पर या हंस कर या स्माइल करके, हन सारम हन, हन किसे कहते हैं जी, एक को, सारम आदमी, हन सारम एक आदमी, हन सारम गे एक आदमी को, मतलब हन सारम गे ये हर एक शख्स को या हर आदमी को, रागू कहकर, कहकर, मल हम निदा कहती हैं। मल का लफ्ज क्या होता है जी, पढ़ा हमने ऊपर, किसे कहते हैं जी, बात को, और कहकर कहती हैं। खुरुन इसी तरह, खुरुन इसी तरह। आजो मुनिना फोबियुन देखने पर, खी बुनी मिजाज, खी बुनी किसे कहते हैं जी, मिजाज को। छुहा जी गो अच्छा, फम मत दो खाने का जायका भी छुहा जिमदा अच्छा होता है। छो का लफ्जी मतलब क्या होता है जी, फेवरेट या अच्छा, उर्दू में क्या कह लें जी, अच्छा। फम खुराक, खीबुनी मिजाज, फो म्यून, फो का लफ्ज क्या मतलब है जी, लुक मतलब देखना, म्यून की सूरत में। और इसका वाव मुहावरा जो तर्जमा है वो क्या बनेगा, मुहावरा तर्जमा बनेगा जी, खुरून इसी तरह आंटी का जो मिजाज है वो देखने में भी अच्छा है और खाने का जो जायका है वो भी अच्छा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो पहला ऑप्शन है इल्बुन, मियान हमीदा माजरत चाहता हूँ। मियान का मतलब क्या है जी, सॉरी, क्या मतलब है जी, सॉरी मतलब माजरत। ईबोन खिंचन समीदा, कोई मसला तो नहीं, सब ठीक है। समबोन माशिद के थिशब शियो, माशिद के थिशब शियो, मत का मतलब क्या है जी, मजेदार जायकेदार, थिशब शियो खाइए। कोरिया में अदब के साथ किसी को भी कोई चीज खाने के लिए कहें तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, थिशब शियो, थिशब शियो खाइए, थी खाना, थिशब शियो खाइए। माशिद के जायके के साथ अच्छी तरह थिशब शियो खाइए। साबुन छोम फिग समीदा, छोम का मतलब क्या होता है जी, पहली मर्तबा, चोम पहली मर्तबा, फिग समीदा मुलाकात हुई है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के एतबार से क्या आएगा, ना ही यहाँ पर माजरत का कोई तस्वर है, यहाँ पर ना ही खिंचन समीदा, ना ही मुलाकात का जिक्र है, बल्कि जायके का जिक्र आया है और खाने का जिक्र आया। तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आएगा कि मजे के साथ खाइए। रागो मलहमीदा, आजो मुनि जो है वो ये कहकर क्या करती है,
कहती है जी मस्जिद के तशरीफ खाइए, खाना खाइए। तो जो खियक का जो निशान लगा था यहाँ पर क्या सेंटेंस आएगा? थर्ड ऑप्शन। तो अल्टीमेट करेक्ट ऑप्शन इज समबोर्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी 805 नंबर पैराग्राफ है, शॉर्ट पैराग्राफ है। तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ भी आ सकते हैं और लॉन्ग पैराग्राफ भी आ सकते हैं। लॉन्ग पैराग्राफ में कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं और डबल जो पैराग्राफ हैं वो भी आ सकते हैं। डबल पैराग्राफ क्या होते हैं, आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें इंशाल्लाह वो पैराग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा, तो तब आप देखेंगे कि डबल पैराग्राफ क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पढ़ते हैं जी। ई सारामन ओंजे हनगुके वासम निका। ई ये सारामन आदमी, सारामन आदमी, उंजे व्हेन मतलब कब, हनगुक कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है जी? हनगुक क्या कहा जाता है जी? हनगुक। वासमनिका आया था, वा का मतलब कम, वा का मतलब क्या होता है जी? कम मतलब आना। वासमनिका आया है, ये आदमी कब कोरिया आया है। छोनन छोंगुक 사람이 미다. 인윤 촌의 한국 일하러 왔습니다. 앞으로 인윤도 한국에서 살면서 일할 겁니다. 돈을 많이 모은 후에 고향에 돌아가서 집을 사려고 합니다. 1번 울해, 2번 인윤촌, 3번 인윤촌, 4번 삼윤촌। तो लफ्जी मतलब क्या बनेगा इन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं? छोनन मैं, छुंगुक चाइना, छुंगुक किसे कहते हैं जी? चाइना। सारा में मिदा आदमी हूँ, वाह मुहावरा क्या बनेगा? छोनन छुंगुक सारा में मिदा, मैं चाइनीज आदमी हूँ या चाइना का बशिंदा हूँ। इल एक, न्यून साल, एयर। छूने पहले, लफ्ज जो है छून, इसका मतलब क्या होता है जी? पहले। क्या मतलब होता है इसका? पहले। हनगुक कोरिया इल हारो काम करने के लिए, इल का मतलब क्या होता है जी? काम, हारो करने के लिए। वसम निदा आया हूँ। अफ्रो आइंदा, अफ्रो मतलब आइंदा। ईन्यून 2 साल, थो मोर, थो का लफ्जी मतलब क्या होता है जी? मोर या मजीद। हनगुक के सो कोरिया में, सल म्यूनसो रहने की सूरत में, सल का मतलब क्या होता है जी? रहना। क्या मतलब होता है जी? रहना। म्यूनसो की सूरत में, इलहाल खोमनिदा मजीद काम करूंगा। थोनल, थोनल किसे कहते हैं जी? पैसों को, रकम को। मानी ज्यादा, मोन कमाना, मोन कमाना मतलब अर्न करना। हुए के बाद, लफ्ज याद रखें क्या है जी? हियत है, वावल ऊ है और ए है। इसका मतलब क्या है जी? आफ्टर मतलब के बाद। खोयंगे अबाई वतन, यानी जिस वतन से आया है, जो उसका पैदाइशी वतन है, उसको क्या कहते हैं? खोयंग। थोड़ा खासो वापिस जाकर, थोड़ा वापिस, खा जाना, थोड़ा खासो वापिस जाकर। चिब किसे कहते हैं जी? हाउस को, घर को। साड़ियों को हमनिदा खरीदूंगा। साल का मतलब क्या होता है जी? रहना। और सा का जो लफ्जी मतलब होता है उसका क्या मतलब है जी? खरीदना। ये जो छोटे छोटे लफ्ज हैं मिलते जुलते, इसको अलग अलग याद रखा करें। साड़ियों को हमनिदा खरीदूंगा या खरीदना है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि ये आदमी कोरिया कब आया था, तो उसने घुमा फिरा कर बात की है कि मैं कमाई करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ जी? इल्यून छुने 1 साल पहले। तो यहाँ पर इल्यून छुन 1 साल पहले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। लेकिन उल्हे का लफ्ज क्या मतलब होता है जी? इस साल, जो प्रेजेंट जो आपका साल चल रहा है उसको क्या कहते हैं जी? उल्हे। इल्यून छुन 1 साल पहले, इल्यून छुन 2 साल पहले, समयून छुन 2 साल पहले। तो सिंपली हम ऑप्शन की तरफ पहुंच गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो इसी तरह नेक्स्ट टाइम सीरीज देखें।